सत श्री अकाल जी, मैं अनिरुद्ध नागपाल। दोस्तों, जिवें कि मैं अपनी एक वीडियो दे विच किहा सी कि इस वार जिहड़ा सियासी पार्टियां दा विधान सभा तक सफ़र है वह काफ़ी औखा होने वाला है, क्योंकि इस वार किसान अंदोलन सारी सियासी पार्टियां दे उत्ते भारू है। ते अज जिहड़ा किसान लीडर बलबीर सिंह राजेवाल ने किसानां दी स्टेज तो सारी सियासी पार्टियां दे उत्ते निशाना साधिया, वो साफ तौर ते दर्शाउंदा है कि इस वक्त किसान किसी भी सियासी पार्टी दे नाल नाता नहीं रखना चाहते। तो आने वाले समय दे विच जिहड़ा 7 स्टेट्स दे विच असैंबली इलैक्शन है, किसान अंदोलन उन्हां ते काफ़ी डूंगा प्रभाव भी पा सकता है। भावें वो गुजरात होवे, भावें वो उत्तर प्रदेश होवे, भावें वो पंजाब होवे, भावें वो हिमाचल प्रदेश होवे, भावें वो मणिपुर होवे, भावें वो गोवा होवे, भावें वो उत्तराखंड होवे, इन्हां सारी 7 स्टेटां दे किसान अंदोलन काफ़ी डूंगा प्रभाव भी पा सकता है। आओ देखते हैं किसान लीडर बलबीर सिंह राजेवाल ने किसानां दी स्टेज तो की किया। सब तो पहला अकाली दल वाले ने चोण मुहिम शुरू कर दी, फिर उस तो बाद कांग्रेस वाले भी हिले जुले, बाकी पार्टियां भी करन लगियां, फूल जलूल गल्लां करते ने। हुण कांग्रेस वाले भी तड़फ उठे, लोग सवाल करनगे और तुहानू सवालों के जवाब देने पैणगे। इन्हां लोकां नू तुसीं लुटिया 74 साल लुटिया तक इतिहास विच कदे भी 2 महीने तो बाद चोण मुहिम नहीं चली। तुसीं 10 महीने पहले ही ये मुहिम शुरू कर दी, की मुश्किल आ गई तुहानू? आई कबूतरिया होया कोई कालो कालो कहंदे ने, कोई गुरदासपुर दा, मैनू कालो तो जट हुंदे ने ते मैनू तो शक है। वो कहंदा जे मैं हुंदा मोदी दी जगह मैं इन्हां दी हड्डियां तोड़ के कुट के भजा दिंदा। किसान भरावो, भैणों, नौजवानों, बच्चियों अते स्टेज ते बैठे मेरे बहुत सारे साथी आगू साहिबान, सब तो पहला फतेह अर्ज करदा वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। 10 महीने हो चले तुहानू इस पवित्र धरती ते तपस्या करदिआं नूं। इन्हां 10 महीनों विच तुसीं बहुत कुछ देखिआ। सब तो वड्डी गल जिहड़ी ये देखी, जिस करके साडी ये कौम कदे हारी नहीं, वो है साडा भाईचारा, साडी आपसी सांझ, अपने भाईचारे दा फिक्र करना। साडी अज दे इस मोर्चे दी एक बहुत वड्डी धिर विदेशों च बैठे साडे NRI वीर ने, जिन्हां ने किसी तरह की कोई कमी इस मोर्चे ते सानू महसूस नहीं होण दित्ती, जिन्हां ने इन्ना ही नहीं किया भी सानू मदद भेजी। आपो अपने ठिकाणियां ते जिथे बैठे सी, कोई इंग्लैंड च सी, कोई कैनेडा सी, कोई अमरीका, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूरोप के देशों च, सारी दुनिया च तुसी धरने मुजाहरे भी किए। तुहाडी ये भी बहुत वड्डी साडे लई हिम्मत सी भई तुसी उत्थे वसदे जिहड़े साडे पंजाबी MPs ने अलग अलग देशों विच, उन्होंने खुल के साडी मदद की। इंग्लैंड की पार्लीमेंट च उत्थे दे हाउस ऑफ कॉमन्स 2 बार इन्हां कानूनों के उत्ते बहस हुई, ये बहुत वड्डी गल है। कनेडा की पार्लीमेंट च बहस हुई, आस्ट्रेलिया च हुई, न्यूजीलैंड च हुई, यूनाइटेड नेशन च हुई, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन वालों भी भारत सरकार को नोटिस आया। एक बड़ा वड्डा दबाव सी जिहड़ा विदेशों च बैठे साडे वीरां ने खड़ा किया मोदी सरकार उत्ते। तो इस तरह की कम्युनिटी नूं दुनिया च कोई हरा नहीं सकिया कदी। ये साडा इतिहास है, साडा इतिहास है। चाहे असीं अंग्रेज़ां दे नाल लड़ाई लड़ी, कोई अंग्रेज़ां दे नाल रल के यूरोप च जाके उत्थे भी मोहरी बन के लड़ाई की, ते जे इस देश नूं लोड़ पई तां इत्थे भी मोहरी बन के लड़ाई की। तो इहो जी कम्युनिटी नूं, इहो जे समाज नूं दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। जिहदे कोल एडा वड्डा असासा होवे, जिहदा इहो जिहा कमिटेड भाईचारा होवे, ਉਹਨੂੰ कोई नहीं हरा सकता। पर दूजे पासे दे नाल ही
ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ 'ਚ ਹੋਈਆਂ। ਕੱਲਾ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਤਪਦਾ ਪਿਆ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਧੁਰ ਹੈ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੁਖਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਚੋਣਾਂ ਤਾਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਚੋਣਾਂ ਤਾਂ ਯੂਪੀ 'ਚ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਸਰਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਧੁਰ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਤੋਂ ਡਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹਿੱਲੇ ਜੁਲੇ, ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਧੁਰਾ ਉਹਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਤੇ, ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ। ਤੁਸੀਂ 10 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਸਦਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਿਓ, ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਿਓ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਤਾਂ ਆਈਟੀ ਵਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਗੰਦ ਬਕਦੇ ਨੇ, ਊਲ ਜਲੂਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੜਫ ਉੱਠੇ। ਜਿਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਨਿਭਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, 20-50 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੈੱਕ ਦੇਣਾ, ਦੇ ਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕਰੋ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਸੱਜਣ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਮਹਾਰਾਣੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਤੇ ਬਸੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਰੈਲੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਵਰਕਰ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਓ ਕਰੋ ਤਿਆਰੀ, ਜੇ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਸਾਡਾ 1 ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਮਿਆਰ ਕਿੰਨਾ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, اخلاق ਕਿੰਨਾ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਗਾਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਗਰਤੀ ਲੈ ਆਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਇਹ 74 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਲਓ, ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੁਣ, ਔਰ ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਆ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰਨ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ। ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਨੇ,
ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੇ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਗਮ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਭੋਗ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਵਰਗੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੈਪੁਰ ਰੈਲੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਐਡਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ 'ਚ ਰੈਲੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੰਡਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਭੁਗਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਤਕਲੀਫ ਸਾਰੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਆ ਇੱਕ ਭੁੱਤਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਕਾਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਲੋ ਤਾਂ ਜੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਜਾ ਦਿੰਦਾ। ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕਈ ਆਏ, ਬਹੁਤ ਭੌਂਕੜ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਮੱਠਾ ਪੈਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਨਾਨੀ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਊ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਪਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 74 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ, ਇੱਥੇ ਗਰੀਬੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੇ, ਇੱਥੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੇ, ਇੱਥੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਦੇਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੁੱਟਿਆ, 74 ਸਾਲ ਲੁੱਟਿਆ। ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਹੁਣ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਜਾਗਰਤੀ ਆ ਗਈ, ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਆ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਲਈ, ਬੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਲਏ, 90,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦਊਂ, ਤੇ ਕੀਤਾ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਊਂਠ ਤੋਂ ਛਾਣ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੈਲੰਡਰ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਪੂਰੀ ਕਰੋਗੇ। ਜੇ ਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏ। ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਅਸੀਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੈਲੰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਬਹੁਤ ਧੋਖਾ ਖਾਧਾ ਅਸੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਰ ਨਾਲ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੈਪੁਰ 'ਚ ਰੈਲੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਉਧਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਪੁਰ ਨਾਕੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਪਲਵਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅੱਡ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕਸ਼ਟ ਝੱਲਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਬਹਾਨੇ ਭਾਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚੇ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਫਿਕਰ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਇੰਨਾ ਛੇਤੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿੰਨਾ ਛੇਤੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਲ ਪਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਢਾਹ ਲਵਾਂਗੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਹੰਬਲਾ ਹੋਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ